بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملتان میڈیا کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواہش تھی کہ ملتان آیا ہوں تو آپ سے مل لوں، اور اسلام آباد کے ہنگامہ خیز ماحول کے بعد میں پہلی پریس کانفرنس آپ کے ہاں سے کر رہا ہوں۔ تو بہرحال بڑی گھمبیر صورتحال تھی وہاں، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور پہلے تو میڈیا کی غلام گردشوں میں آئینی ترامیم کا چرچا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ باتیں سیاسی حلقوں میں آنے لگ گئی۔ اس پر ہم نے یہ موقف اختیار کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم شخصیات کو سامنے رکھتے ہوئے آئین میں ترمیم کریں، کیوں نہ ہم عدالتی اصلاحات کی طرف جائیں۔ ہم نے یہ تجویز دی، اور اس پر کچھ تفصیل ہم نے پھر وہاں جو پارلیمانی کمیٹی، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بیان کی۔ لیکن ہر چند کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم تو ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کا تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، ججوں کی تعداد میں اضافے کی تجویز بھی واپس لے رہے ہیں، اور ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اس کی آپ کی تجویز کو ہم قبول کر رہے ہیں، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ جی یہ تو عنوان ہے، ایک اصولی گفتگو ہے جو میں نے کی ہے۔ جب آپ ڈرافٹ دکھائیں گے، مسودہ ہمارے سامنے آئے گا، تب بات ہوگی کہ آپ نے اس میں کیا تفصیلات طے کی۔ حکومت کسی قسم کا مسودہ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ غالباً ایک کاپی انہوں نے پیپلز پارٹی کو دی تھی، اور بالآخر خدا کر کے ایک کاپی انہوں نے ہمیں بھی مہیا کی۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کی کاپی اور ہماری کاپی ایک جیسی ہوگی یا اس میں کچھ فرق ہوگا، اور جو کاپی ہمیں مہیا کی گئی ہے اس کے بعد معلوم یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد جو نئی کوئی اس کی کاپی آئی ہے اس میں بھی کچھ فرق ہے، اور کچھ اس میں کچھ چیزیں کاٹی گئی ہیں، کچھ اضافہ کی گئی ہیں۔ تو ایسے جیسے بالکل کوئی تیاری نہ ہو، اور وہ بغیر تیاری کے ایوان سے توقع رکھ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے۔ تاہم جب ہمیں کاپی مہیا کی گئی اور ہمارے وکلاء نے اس کو دیکھا، تو ہمیں بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آئین جو ہر شہری کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اور اس میں معمولی سا ایک استثناء ہے، وہ بھی ملٹری کے حوالے سے، لیکن یہاں تو انسانی حقوق، بنیادی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا، اور ملٹری کا رول جو ہے اس میں بہت اضافہ کیا گیا۔ جو استثنائی چیز ہے اس کی توسیع دی گئی، اور جو آئین کا بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہے اسے محدود کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح کورٹ کے حوالے سے، ججوں کی تقرری کے حوالے سے، یہاں تک کہ ہائی کورٹس کے ججوں کے تبادلے کے حوالے سے، کہ اگر مجھے کسی جج پہ اعتماد نہیں ہے یا میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکے گا تو اس کا فوراً تبادلہ کر دیں۔
یا یہ کہ کیس اس سے اٹھا کر دوسرے کو دے دیں۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ نظام کو انتہائی متاثر کر رہی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دہائیوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مفادات کا لین دین ہماری ملک کی سیاست بن گئی، لیکن ہم نے نظریات، اصول اور قوم کی آواز کو تقویت دینے کی سیاست کی، اور ہر ایسی تجویز کو ہم نے مسترد کر دیا کہ جو مفاد عامہ کے خلاف تھی، بنیادی انسانی حقوق کی نفی کر رہی تھی، عدل و انصاف مہیا کرنے میں صرف حکومت کو تحفظ دینا تھا، اور اس کے علاوہ اگر عام آدمی کا کوئی مسئلہ ہو۔ ہم نے یہ تجویز اس لیے دی کہ ایک تو میثاق جمہوریت میں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تصور موجود ہے اور صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو عام لوگوں کے کیسز ہیں، کوئی 60,000 کیسز اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں اگر دیکھا جائے چھوٹی عدالتوں سے لے کر بڑی عدالتوں تک 24 لاکھ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ نسلیں جو ہیں وہ آگے بھگتتی ہیں اس چیز کو، اور مقدمات ختم نہیں ہو پا رہے۔ تو اس حوالے سے ایک دلیل تھی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ موجود ہو تاکہ سیاسی معاملات، آئینی معاملات، حکومت اور کسی ادارے کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو وہی کیس وہ نمٹاتے رہے، باقی پبلک کے جو کیسز ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور جلد انصاف لوگوں کو مہیا ہوتا رہے۔ تو اس حوالے سے جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا، اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا۔ جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں۔ اب بلاول صاحب بھی تشریف لائے تھے میرے پاس، اور ان کے اور ہمارے درمیان بھی بات چیت ہوئی، اور اس پر اتفاق ہوا کہ ہم بھی ایک مسودہ بنا لیتے ہیں، وہ بھی ایک ڈرافٹ تیار کر لیں گے، پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کا کام یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے، آئین سازی کرے، ترامیم کرے، قانون پاس کرے، یہ جاب ہے ہمارا، اور اس پر ہم کسی قسم کا قدغن بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اداروں کے درمیان اگر طاقت کا توازن بگڑتا ہے تو وہ بھی ملکی نظام کو تہس نہس کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک اپنا دائرۂ کار ہے جسے آئین متعین کرتا ہے، اور اگر ہر ادارہ اپنے دائرۂ اختیار کی حد تک خود کو محدود رکھے گا تو اپنا اپنا کردار بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ وہ کر سکیں گے، اور ورنہ تو پھر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا، اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسٹیبلشمنٹ نے طاقتور بننے کی کوشش کی، انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کی کوشش کی، تو آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اقتصاد کے لحاظ سے کمزور، انصاف کے لحاظ سے کمزور، عدالتوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہے۔ اور میں ایک بات انتہائی دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں وہ دن بھی دیکھے ہیں جب فوج کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور آج بدقسمتی سے میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں کہ فوج کے حق میں کوئی بات کرنے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یعنی یہ ہمارے لیے بھی دکھ کی بات ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداروں کا احترام ہو، فوج کا احترام ہو، عدلیہ کا احترام ہو، پارلیمنٹیرینز کا احترام ہو، اور وہ اپنے ضمیر کے مطابق کام کریں، اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں، تو میرے خیال میں پھر ملک بھی طاقتور ہوگا، عوام بھی مطمئن ہوں گے، اور ملک کا نظام ٹھیک چلے گا۔ بلاول نے آپ کی تدابیر سے کس حد تک اتفاق کیا ہے، اور کوئی ٹائم پیریڈ بھی طے ہوا ہے کہ بلاول صاحب اور آپ کب تک متبادل تدابیر تیار کریں گے؟
उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है और हमने भी काम शुरू कर दिया है। वो कला इस पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हफ्ता 10 दिन तो इसमें लग जाएंगे कि हम एक कॉन्सेप्ट पे जो है तैनात करें। तजावीज़ तैयार कर रहे हैं, अपना जो एक आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, इसमें आपका क्या मतलब उसके फोकस क्या होगा? कि उसमें इंसानी हकूक़ के हवाले से बात होगी, अदालतों के हवाले से, या आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से? हमारा तो ज़ाहिर है जी कि जिस पर इत्तिफाक राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दनी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। जब आप एक उसूल की बात भी कबूल करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर उसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन इसकी जो तश्कील आप कर रहे हैं वो तश्कील नेकनीयती पर मबनी नहीं है, तो फिर भी वो काम जो है वो मकसद हासिल नहीं करता। जी, जो सिविलियन फौजी का जो सर ये ट्रायल होने जा रहा है उसके हक में आप हैं या नहीं? मैं समझा नहीं आपको। मैं ये कह रहा हूँ सर कि जो मुजव्वरा मुसव्वदे में सिविलियंस के फौजी ट्रायल की शीख शामिल थी, क्या आप सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हक में हैं या नहीं? मैंने तो यही बात आपसे किया ना कि बुनियादी हुकूक का दायरा महदूद, मिलिट्री का जो इस्तिस्ना था एक ख़ास हद तक उसको तवसीह दे दी गई है। तो ये चीज़ें हम समझते हैं कि बुनियादी हुकूक को पामाल कर रही हैं। हम बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के ज़ामिन हैं और पार्लियामेंट को उसका ज़ामिन होना चाहिए। जमशेद साहब, जी हाँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा और उसके अंदर उन्होंने नशिस्तों का बाकायदा नंबरिंग भी दी है। आपकी जमात को भी उन्होंने 3 सीटें इजाफी मखसूस सीटों के लिए आई हैं। अगर इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है तो फिर तो हुकूमत की जो है वो 2/3 जो है वो पूरी होती है, फिर आप कहाँ खड़े होते हैं? हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कोई गलत फ़ैसला या गलत कानून साज़ी से रोकें। जो भी हमारी क़ुव्वत होगी, जितनी हमारी क़ुव्वत है हम उतने ही ज़िम्मेदार हैं, इससे ज़्यादा क्यों तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदलिया को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसको नुकसान देना, इसकी हम हिमायत नहीं करें। बिलावल साहब कहते हैं, एक सवाल कर रहा हूँ। जी जी साथी एक सवाल। बिलावल साहब कहते हैं मौलाना फजल रहमान के कमेटी रूम में पहुंचने से पहले ही आर्टिकल 8 वाली जो तरमीम है वो हटवा दी गई थी, उसको क्या आप आर्टिकल 9 अब आ गया है, लेकिन अब यही बात तो हमारे लिए सवाल है। हमने आपसे पहले भी कहा कि उसके बाद कुछ तब्दीली हुई है तो पता नहीं वो क्या है। तो एक मुसवदा, फिर दूसरा मुसवदा, अब तीसरा मुसवदा, और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस तशवीश में क्यों रखा जा रहा है? ये कन्फ्यूजन है, और पार्लियामेंटेरियन अगर अपने कानून साजी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार हों, वो क्या इंसाजी और कानून साजी कर सकते हैं? जी, ये एक जैसे आपने भी कहा कि हमारी सियासत में माजी में से मफादात के गिर्द होती है। अच्छा, अभी भी आपका नया नया प्यार बड़ा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो है बढ़ रहा है। अच्छा, तो कोई आपके कोई एक के साथ जिस तरह से आप एक सोच पे और एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो मुस्तकबिल के लिए भी तो आपस में आपके वादे नहीं हुए? क्योंकि जब भी 2 जमातें आपस में मुज़ाकरात करती हैं, किसी एक मुद्दे पे आती हैं, तो मुस्तकबिल के वादे जो है वो ज़रूर एक दूसरे से लिए जाते हैं। तो इस आपके जो तरीके इंसाफ के साथ जो एक पेज पे आए हैं, तो मुस्तकबिल के बारे में तो वादे नहीं हुए? नाराज़ तो नहीं होंगे आप? नहीं, क्योंकि आपको जब मैं जवाब देता हूँ कुछ और बन जाता है। तो जी मैं समझ गया जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचों पे हैं। पीटीआई भी अपोजिशन बेंचों पे है, और हम कौमी असम्बली में 8 अरकान के साथ, सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80 और 90 के अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद हैं। एक पार्टी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन में हो और अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन करे, तो ये तो दुनिया में पार्लियामानी रिवाज नहीं है। इस वक्त बाकायदा हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल इस दौरान में जब ये 26वीं तरमीम लाई गई तो इस पर हुकूमत भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, पीटीआई भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही,
दिन में कई कई मीटिंगें हमारी होती रहीं, मैं उनके ख़यालात भी सुनता था, उनके ख़यालात भी सुनता था, और फिर हम आपस में बैठकर उस पर गौर करके अपनी एक जमाती राय बनाते थे। इस वक्त हमारा उनसे कोई इत्तेहाद ऐसा बाज़ाब्ता नहीं है, न किसी तहरीक के लिए। अलबत्ता जो पार्लिमानी रोल है उसमें डे टू डे इश्यूज़ पर हम बात कर सकते हैं, उस पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। अलबत्ता बेहतर है, हम इस चीज़ को एक मुस्बत सफ़र समझते हैं कि हमारे जो तलख़ियों वाला एक दौर था, अगर वो एतदाल पे आता है और एक बेहतर ताल्लुक़ात की सूरत बनती है तो इसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि आइन जो बिलावल भुट्टो साहब ने ये फरमाया कि अगर मौलाना साहब जो है हमारे साथ नहीं आते तो हम फिर किसी और तरफ देखेंगे और से बंदे हमारे पूरे कर लेंगे, लेकिन फिर मौलाना साहब की तजवीज़ जो है, जो तजावीज़ हैं, उनको भी हम नहीं मानेंगे। देखिए, अगर वो गलत चीज़ पर मुस्सिर हैं कि हमने गलत काम करना है और उसके लिए जहाँ से भी चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात की, तो फिर तो एक सौदागरी वाला एक काम होगा। हम इससे दूर रहेंगे और इंशाअल्लाह उसूली सियासत करेंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने उस पर रद्द-ए-अमल दिया तो वो ऐसा नहीं कर सकते। जमशेद भाई इतने सवाल ना कर, जमशेद आप सही हैं। कितने फीसद हैं कि हो सकती है आईनी तरानी पर, अब कितने इम्कानात बाकी हैं? तीसरा ये कि जैसे सवाल कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मिसकम्युनिकेशन मुझे लगता है कि JUIP के साथ हुई है और उसमें हम समझते हैं कि शायद गलती है। तो इन तीनों चीज़ों में आपका कमेंट? मेरे ख्याल में अगर एक पार्टी चेयरमैन वो ये समझता है कि मिस कम्युनिकेशन हुई है और इसको नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफ राय हो सकता है लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो कुछ समझे और हम कुछ समझें, और अगर हम किसी इत्तेफाक राय तक पहुँचते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी अलामत होगी पाकिस्तानी सियासत के लिए। जी, देखिए, मैंने फिर वही लफ्ज़ दोहराऊँगा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौके पर और इस तरह का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है वो ज़रा आप खुद सोच लें कि एक गलत तरमीम को पास करने के लिए वो फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर है कि उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं शायद वो खिदमत करने में कामयाब पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि पाकिस्तान की पूरी सियासत, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर जो इदारे हैं वो तमाम जो हैं वो आपकी गिरद घूम रहे हैं और सियासत आपकी मुट्ठी में है। क्या इस वक्त आप चूँकि मुदब्बिर और जेरक सियासतदान है, पूरे पाकिस्तान जो है वो आपको इस पर तस्लीम करता है, क्या इस वक्त आप मेन एंकर का रोल प्ले करते हुए हुकूमत और पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं या करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि जो KPK में और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है और पीछे से अफगानिस्तान के जरिए इंडिया जो है हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहा है, उसके लिए उस हवाले से आपने क्या? आपने तो बड़ी तस्वीर खींच दी है मुझे तो तबसरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखिए, बुनियादी बात फिर वही है कि हमने एक आईनी रोल अदा करना है, और बदकिस्मती ये होती है कि हमारी असम्बलियाँ जो हैं वो आवाम की मुंतखब जो है वो नहीं हुआ करती, वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। फिर यही नतीजा निकलता है कि न वो इक़्तिसाद पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो अमन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न वो आवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है? यानी मैं आपको एक अजीब लतीफ़े की बात भी है, यानी हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मुसवदा नहीं है,
मुसवदा है तो कौन सा मुसवदा, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद इस वक्त पब्लिक में ज़्यादा है, और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं आवाम, देहातों में, महल्लों में, बाज़ारों में, घरों में, उनके पास तो सिरे से मुसवदे का कोई हवा ही नहीं गई। तो जिनके पास बिल्कुल ही मुसवदा नहीं है वो क्यों रद्द कर रहे हैं इस बात को, जबकि हम तो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, उन पर तबसरा करते हैं, उन पर राय कायम करते हैं। ये है वो अवामी सोच जो इस वक्त सामने आई है कि क्या ये पार्लियामेंट वाकई आवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं है। एक मिनट इधर से शुरू करना है, एक सवाल। बराबर भुट्टो साहब रह जाए। मुश्तरका मुसवदे के लिए जो है अगर मौलाना साहब हमारा साथ नहीं देते तो फिर जो है वो आपकी तजवीज़ के बगैर जो है वो मुसवदा मंजूर कर दिया जाएगा। कितनी दफ़ा है आपको इस मोबाइल पर सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं, आप सवालात आ रहे हैं और आप कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मकबूलियत जो है अब इस वक्त आपकी बज़नाई हो रही है, सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, पीटीआई वाले भी आपको अब जाने लगे हैं। आप कैसे देखते हैं पीटीआई वाले ठीक है, उनका अब जलसा होने जा रहा है, कल उनको एनओसी भी जारी किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए? ऐसे माहौल में लोग बट जाते हैं। एक हम लोग होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को इंजॉय नहीं कर सकते, ज़िम्मेदारी के साथ हमारी पूरा फोकस होता है कि हम इस पर क्या राय कायम करें, इसको किस तरह हल करें। एक तबका वो होता है जो इस सूरत हाल को एंजॉय करता है। तो इस सारी सूरत हाल में मैं कम से कम इस बात से मुतासर नहीं हूँ, क्योंकि हमने मकसद को देखना है, कॉज को देखना है, आवाम की ख्वाहिशात को देखना है, उनकी ज़रूरतों को देखना है, आइन को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ देना है, अदलिया और फ़ौज के अपने दायरे-ए-कार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। हम चाहते हैं कि इदारे ताकतवर हों और अपने दायरे-ए-कार में काम करें। जल्दी से मेरा क्या सरोकार है, क्या सरोकार है मेरा उसमें? अर्ज़ ये है कि आपने इंसानी हकूक़ की बात की और आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क का शहरी है जो अपने बुनियादी हकूक़ से तकरीबन महरूम होकर रह गया है, उसके अंदर महंगाई है, IPPs का एक इशू है, बिजली महंगी है, तो क्या पार्लियामान में इस पर भी कोई आवाज़ बुलंद होनी चाहिए या इसके लिए भी कोई आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि आवाम भी के लिए रहे? क्या अच्छा होता कि पार्लियामान ये किरदार अदा करती जो आप फरमा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो एक ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें आवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। मौलाना साहब अभी एक मौलाना साहब 2018 के इलेक्शन के बाद सर आप अपोजिशन में थे, अब फिर आप अपोजिशन में, उस वक्त सर पीडीएम की सूरत में आपने हुकूमत आपकी तवसत से आप उसमें लीड कर रहे थे, तो हुकूमत बन गई और साथ चले गए। अभी सर आप इस वक्त भी अपोजिशन में हैं, क्या सर आप देखते हैं टारगेट क्या है सर इस चीज़ को आप कैसे? एक तो आप बुनियादी मसले की तरफ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, हम इस हुकूमत को आवाम का नुमाइंदा नहीं कहते, और फौरी तौर पर हम दोबारा आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। ये है हमारा बुनियादी उसूल जी, और इस पर हम कायम हैं, उसके लिए हम आवाज़ भी उठाते हैं। लेकिन चूँकि मेरी पार्टी ये तय कर चुकी है कि हर चंद के हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, जैसे 2018 में हमने नहीं किया था, ताहम पार्लिमानी रोल जो है वो हम अदा करते रहेंगे। पार्लिमानी रोल से अगर हम बिल्कुल हट जाते हैं तो फिर मुआशरे में क्या उस पर असरात होते हैं, वो मनफी असरात बहुत ज़्यादा होंगे। तो हम अपने पार्लिमानी रोल को भी रखना चाहते हैं, लेकिन अपना मौक़िफ़ भी ज़िंदा रखेंगे। मौलाना साहब चंद दिन पहले बहुत ज़्यादा गंभीर है। एक तरफ मुल्क में यकीनन आईनी कुरान है, आपने बड़ा किरदार अदा किया है, उसको बताया, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की फिजा है, इसके बारे में आपको मतलब क्या होगा? पहले पैगम सामने आ चुका है, लेकिन कुछ सख्त इक़दाम की ज़रूरत है, और उसके लिए आप क्या कहें? देखिए, कुछ बातें तो ऐसी हैं जो अगर पब्लिक की तरफ से मुतालबा आता है, चाहे वो KP में है, चाहे वो बलूचिस्तान में है, कि हमारे जो लापता अफराद हैं
ان کو بازیاب کیا جائے یا ان پر کھلے مقدمات لگائے جائیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، تو یہ ایک جائز مطالبہ ہے ہماری نظر میں. اور میرے خیال میں جب کسی کی اس طرف نظر نہیں تھی تو مجھے یاد ہے میں نے کوئٹہ کے میزان چوک میں اس مسئلے پر تقریر کی تھی اور سخت الفاظ کے ساتھ کہا تھا کہ گمشدگی جو ہے یہ ایک خاندان کے لیے انتہائی کرب کا باعث ہوتا ہے. لیکن اب لوگوں کو اپنے بچے تو مہیا کرو، ان کے پیارے تو ان کے ساتھ ملاؤ کہیں سے. تو یہ ایک بنیادی پرابلم ہے. دوسری وجہ یہ ہے حضرت کہ لڑائی تو ہر جگہ پر ہے، بلوچ ایریاز میں بھی ہے، پشتون ایریاز میں بھی ہے. آج بھی شمالی وزیرستان میں جنگ ہو رہی ہے، جنوبی وزیرستان میں بھی جنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مرود، بنو، یہاں تو مغرب کے بعد پولیس نظر ہی نہیں آتی اور موٹر ویز تک کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ان کی حفاظت کرنے بھی چھوڑ دیا انہوں نے. تو جہاں ریاست جو ہے وہ آپ کے تحفظ کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے تھانوں میں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے اور رات کے وقت کوئی نظر نہیں آتا، تو پھر مسلح گروہ ہی جو ہے وہ گلی کوچے میں مولانا صاحب یہ حال ہی میں چند دن پہلے KPK میں تقریب ہوئی جس کے اندر وزیر اعلیٰ بھی تھے اور افغانستان کے قونصل خانے کے 2 لوگ آئے اور وہ قومی ترانے پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کے اوپر بڑی بحث ہے. مختلف علماء کرام کا یہ کلپس بھی ہے جو لوگ ترانے پہ کھڑے جو ہے نا کھڑا شرط جائز نہیں. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ بھی مذمت کرتے ہیں. زیادہ تر یہ سوال وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتے اور جھنڈے کے لیے کھڑے ہونے کو فرض عین سمجھ لیتے ہیں. کھڑا ہو گیا تو احترام ہے، ہم تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو کچھ بھی کوئی آسمان نہیں گرتا. آرڈیننس جو ہے وہ آج جاری ہو گیا ہے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ آئینی عدالت جو ہے گرانٹ کرنے میں بھی 2 نمبر سے کام دے، اس میں بھی 2, 3 اور 7 میں جو ہے وہ سارے اختیارات جو ہے انہوں نے چیف جسٹس کو دے دیے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس آج نافذ ہوا ہے. میں سرسری طور پر تو میں نے دیکھا ہے اس کو، اور جو کام وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکے اس کو پارلیمنٹ سے بائی پاس کر کے آرڈیننس کے ذریعے وہ لا رہے ہیں. تو آرڈیننس جو ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہوگا، اس پر اعتراضات ہوں گے. جب پیپلز پارٹی نے ہم سے بات کی ہے اور ہم نے سنجیدگی سے ان کی گفتگو کو لیا ہے اور ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ان امور کے اوپر ہم ایک پیکج پہ ہم اتفاق کر لیں، ایک مسودے پہ ہم اتفاق کر لیں، تو یک طرفہ طور پر اگر پریزیڈنسی سے ایسا آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو صدر بھی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین بھی ہے، تو وہ اپنی پارٹی کی رخ کو تبدیل کر رہے ہیں اور وہ یہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان مفاہمت کے درمیان رکاوٹ. مولانا صاحب آپ سمجھ کرو بھئی آپ حضرات اپنے چینلوں پہ بیٹھ کر، ڈیسک پہ بیٹھ کر جو چاہیں کہیں، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں. اچھا مولانا صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کر لے گی؟ میرا تو خیال یہ نہیں ہے کہ وہ پورا کر سکتی ہے، کیونکہ ان کی جو پالیسیاں سامنے آ رہی ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے. لوگ مہنگائی سے تنگ ہو چکے ہیں، ہر فرد جو ہے وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. بجلی نہیں ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی سکت ہے تو وہ بھی جنریٹر چلاتے ہیں اور اس پر جو خرچہ آتا ہے اس کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی وہ بھی مشکل میں مبتلا ہیں. تو اس سارے صورتحال میں عوام تو ویسے بھی مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو آج پبلک جس کے پاس مسودہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے لیکن جذباتی طور پر کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، یہ وہ پبلک کی ناراضگی ہے کہ حکومت ان کے زندگی کو آسان نہیں بنا سکے اور ان کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا.